माता रानी, मैं नरात्या दे 9 दिन दे व्रत सब दी खुशी लई ते सब दी भलाई लई रख रही हां। मैं 9 दिन पूरी निष्ठा ते श्रद्धा नाल हर विधि पूरी करांगी। बोल माता शैलपुत्री की जय। अज पहले नराते नूं माता शैलपुत्री दी पूजा की जाती, जो माता दुर्गा दे 9 अवतारां विचों पहला अवतार है, जिसने मधु ते केटव जिहो जे खतरनाक राक्षसां दा वध कीता सी। इसलिए पहले नराते नूं इस नूं पूजिया जांदा। वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्रिकृत शेखरां वृषरारूढां शूरधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसका क्या मतलब है सुपर आंटी? इसका मतलब है कि शैलपुत्री देवी दे एक हथ विच त्रिशूल ते दूजे हथ विच कमल दा फुल है। वो बैल दी सवारी करदे ने ते ओना दा यश चारों दिशावां विच फैलिया होया है। तुसी शैलपुत्री देवी दी कहानी सुननी है? हाँ सुनिए, मैं भी सुननी है। अच्छा चलो तो शुरू करो। मां दुर्गा दे पहले अवतार नूं शैलपुत्री दे नाम नाल पूजिया जांदा है, जो अपने पिछले जन्म विच सती दे नाम नाल भी जानी जांदी सी। सती माता शिव जी दी बहुत वड्डी उपासक सी। दिन रात वो ओना दी भक्ति विच लीन रहा करदी सी। ओना दी अटूट श्रद्धा ते भक्ति विच खुश होके शिव जी ने ओना नूं अपनी पत्नी दे रूप विच स्वीकार किता। एक बारी माता सती दे पिता दक्ष प्रजापति ने बहुत वड्डे हवन दा आयोजन किया। ओदे विच ओना ने सारे देवी देवताओं ते साधु संतां नूं बुलाया, पर माता सती ते भगवान शिव नूं बुलाया ही नहीं। पर माता सती ता अपने पिता दे हवन विच जाण लई बड़ी बेचैन सी। पर शिव जी ने जान तो मना कर दिता। ओना ने कहा कि जिस हवन विच सानू बुलाया ही नहीं, ओदे विच नहीं जाना चाहिए। पर माता सती दी हट दे अगे भगवान शिव जी ने हार मान ली। माता सती खुशी खुशी अपने पिता दे हवन विच पहुंची, पर उत्थे ओना दे किसी भी परिवार वाले ने ओना नाल सीधे मुंह गल नहीं कीती। ऊपर तो ओना दी पैना ते पिता ने भगवान शिव जी का बड़ा मजाक उड़ाया। माता सती तो अपने पति दा अपमान सहन नहीं होया ते ओना ने अपने पिता दे हवन कुंड विच छाल मार के अपने आप नूं भस्म कर लिता। ऐ सुन के भगवान शिव जी नूं बहुत गुस्सा आया। ओना ने दक्ष प्रजापति दे हवन नूं पूरी तरह बर्बाद कर दिता। फिर मां सती अगले जन्म विच माता सती ने शैलराज हिमालय दे घर विच जन्म लिता। उत्थे ओना दा नाम शैलपुत्री रखा गया। अगले जन्म विच भी शैलपुत्री देवी दा विआह भगवान शिव नाल होया, जिन्हां नूं मां पार्वती दे नाम नाल भी जानिया जांदा है। इसे करके नरात्या दा पहला दिन मां शैलपुत्री दे सम्मान विच मनाया जांदा है। देवी शैलपुत्री जी, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल मैं एक दिन कुछ इदा दा करना चाहनी हां कि जब मैनू मेरी मां मिली ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? मैं अपने लिए कुछ नहीं मंगना, पर अज मैं ओना दी प्रसाद लेके जा रही हां, जिन्हां ने मैनू माता दी भक्ति विच भी दिलों खुश होना है। जिन्ना मर्डर केस से जिन्नी भी इन्वेस्टिगेशन असी की है, सब कुछ इत्थे ही है ना? हाँ जी जनाब, इस फाइल विच कल्ली कल्ली इन्फॉर्मेशन है जी। उन्हां नूं तां बणिया बनाया केस मिल जाना है। कमल, आपां अपनी ड्यूटी की है। ऊपर वाले ने यह केस इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह नूं दे दिता है। हुण ओही इन्वेस्टिगेट करांगे। पर इस केस विच तुहाडे वर्गे एक एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर दी लोड़ सी। बस हुण ही दुआ कर कि इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह अपनी ड्यूटी चंगी तरह निभाए। इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, मैं इस केस की जिन्नी भी इन्वेस्टिगेशन की है, ओदी एक फाइल बनाई है ते मैनू पूरा यकीन है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन तुहाडी बड़ी काम आने वाली है। ये फाइल अपने कोल ही रखो इंस्पेक्टर करन, मैनू एदी कोई लोड़ नहीं। मैं तो पहला ही केस दी तह तक पहुंच चुका। जी मैं तुहाडा मतलब नहीं समझा। तुसी ते अज ही चार्ज लिया सी ना? हाँ, ते औंदे ही इस केस नू मैं सॉल्व भी करता। मैं दोवें कातलां दा औंदे ही ऐसा कटापा चाड़िया कि दोवां ने सब कुछ दसता। जी ये तो बड़ी चंगी गल है। फिर किहदा नाम लिया उन्होंने? ना किहदा लेना, इन्हां दी तां शिंदे नाल कोई पुरानी दुश्मनी सी, इसलिए इन्हां ने मौका वेख के शिंदे नू खत्म करता। ये तां ओपन एंड शट केस सी।
ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। कमल ए कोई मोहल्ले दी कोई लड़ाई नहीं सी जो इन्नी आसानी नाल सुलझ गई। मैनू लगदा है कि ये दोवे झूठ बोल रहे हैं। जे कोई पुरानी दुश्मनी भी सी ते ओदे लिए जेल विच आके छिंदे नू मारना मैनू ठीक नहीं लग रहा। सच ते कुछ होर है ते मैनू पूरा यकीन है कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। पर मैं करा तक की करा, यह केस मेरे हाथ में नहीं है। ते ऑलरेडी ये केस बंद कर देता है। सत श्री अकाल पापा जी। ओहो, मेरी पावनी पुत्र आइए। सत श्री अकाल। मेरा तो आज दिन बन गया। वाह भाई वाह, जय माता रानी दी। किवें हो तुसी? मैं ठीक हाँ पुत्र, तू अपनी सुना। चंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁਟਕੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਛੁਟਕੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੁਟਕੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿ ਪਾਵਨੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਹਰ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਪਾਵਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁੱਛ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇ ਕਿੱਟੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਡਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਭੋਲੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡੂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ? ਓਏ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਆਫਿਸ ਕਹਿਣਾ ਆਫਿਸ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਲੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। लड्डू मामा लो, ये प्रसाद ले लो। आज माता शैलपुत्री दा नवरात्र है। ये माता दुर्गा जी दे रूप होने ने। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰ। ਮੇਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਵੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ, ਸਮਾਈਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਪਣੀ ਸਗੀਆਂ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਗਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਟੀ ਭੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਤੇ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਵੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵੇਖੀ ਛੇਤੀ ਪਊ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਊਗਾ? ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਬਸ। ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਲੱਡੂ ਸਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਵੀ ਲਾਡ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਜ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ 2 ਪਲ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ खुश रहे। ਆ ਪੋਲੈਂਡ, ਇਜਿਪਟ, ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਟਰੋਫੀਆਂ ਚੱਕ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਫਿਸ? बड़ा सोना। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ। ਬਣਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਖਿੱਚੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਜੀ। ਹੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? आवे को लड्डू मामा कितनी सोनी फोटो है। वाह,
ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਭਾਅ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਜੀ? ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭਾਣਜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਵਾਹ ਲੱਡੂ ਸਿਆ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਐ ਚਕਾਚਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਓਏ ਬੁੱਧੂਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। जय माता दी मैडम जी। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। तेरे ਤਾਂ हर सब्जेक्ट ਵਿੱਚ A+ ग्रेड आए ने। एक गल दस, जद भी देखो तू घर दा काम करदी रहनी है ते जो तेरे कोल टाइम हुंदा तू मंदिर विच आनी, फिर पढ़ाई कदों करदी है? ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੜੋ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। पर की मैडम जी? ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? पर क्यों मैडम जी? ये तो पढ़ना चाहती है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤਾਈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਣੋ ਤੇ ਰੱਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। हाँ जी मैडम जी। ਚੰਗਾ। दीपू, मेरी ताई जी ने मेरी किताबां ते वर्दी दे पैसे क्यों ही जमा कराए? आखिर वो मेरे स्कूल तो हटाना क्यों चाहने ने?
क्योंकि तेरे घर विच तेनू सिर्फ तेरे बाऊ जी पढ़ाना चाहते ने, पर वो तो खुद ही बीमार ने। हुण तेरे पैसे कित्थे देऊगा फीस दे? तेरा खर्चा कौन करूगा? मतलब मैनू पढ़ाई छड्डनी पैनी है। तू जाके अपनी वड्डी ताई नू कह, उन्हां नू कह मैं स्कूल विच पढ़ना चाहनी हां, मेरी फीस उन्हां नू दे दो। पर वो तो बड़ी छेती गुस्सा कर जाने ने, इसलिए मेरे तो उन्हां नाल गल करदे करदे डर लगदे। हाँ सच, तू तो मैडम जी नाल गल कर। मतलब सुपर आंटी? हाँ, तू उन्हां नू कहेंगी तो उन्हां ने तेरी 1 मिनट च फीस भर देनी है। कदे कदे तो मैनू तेरी सखी मां लगदे ने। सखी मां वर्गे नहीं, पर सगी माता नहीं ना। मेरे बाबूजी कहने ने कि अपनी मुश्किल दा आप ही हल कर दो, किसी दे सामने अपने हाथ नहीं अड़ने चाहिए। फिर तो तेनू अपनी वड्डी ताई नाल ही गल करनी पैनी। पर किवें करा? हे माता रानी, मैनू ताई नाल गल करन दी हिम्मत दियो।